ਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾਨਵੀਰ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਫੁਨਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਈਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ,
तो फिर उसनों असीं किस तरह जानिए वो कौन है। तो तमाम आलमां का कहना है वो जोत है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। वो ऊर्जा आप जी दे विच भी है, वो ऊर्जा मेरे विच भी है, दूजे तीजे चौथे पंजवें तक है। वो वखरी गल है। जिन्होंने इस ऊर्जा की समझ आ गई वो संत बन गए, भगत बन गए। जिन्होंने ऊर्जा की समझ नहीं आई वो मनुख ही मनुख बन के रह गए। और जिन्होंने गहरी निंद्रा दे विच जीवन बिताया वो फिर होर थल्ले डिग पे पशु बन गए, जिन्होंने कहते हैं पशु विरती। तो वो जो जोत है वो परमात्मा है। जे जोत परमात्मा है फिर गुरु कौन है? साहिब कहते हैं उही जोत जदों शब्द का रूप धारण करती है फिर गुरु बन जाती है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। जो जोत रूप विच परमात्मा है उही शब्द रूप विच गुरु है। जो शब्द रूप विच गुरु है उही जोत रूप विच परमात्मा है। तो वो जोत जो है वो किस तरह सफ़र करती है? धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल हैं, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहा। वो जो इलाही जोत है वो शरीर नानक दा है और इलाही जोत उस शरीर दे विच प्रवेश करती है तो आप जी बन जाते ने गुरु नानक। हुण ये जोत फिर सफ़र करती है क्योंकि ये जोत एक ही है, इसने शरीर बदलना है। रहन वाला मनुख वही है पर उसने घर बदलना है, घर बदलना है। तो उसी तरह वो जो जोत गुरु नानक साहिब दे विच मौजूद है तो वही जोत आके टिकदी है धन गुरु अंगद देव साहिब दे विच। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद वयो तत् स्यों तत् मिलायो। वो जिहड़ी जोत सी वो गुरु अंगद देव साहिब दे विच टिकदी है। तत् स्यों तत् मिलायो, आत्मा परमात्मा हो गई निरंकार। फिर ये जोत सफ़र करती है अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो। ये जोत जदों धन गुरु अमरदास साहिब दे विच टिकदी है आप जी दे सिर ते फिर छत्र झोलते हैं। हुण अमरदास साहिब ने फिर की कीता? अमरदास अमृत छत्र। जो धन गुरु अमरदास साहिब दे सिर ते छत्र झुलदा सी, इलाही छत्र नाम दा छत्र, वो कहते ने फिर छत्र धन गुरु रामदास साहिब ते झुलना शुरू हो गया। अमरदास अमृत छत्र गुरु राम है दियो। जो अज का महान सुभाग दिहाड़ा है गुरु रामदास साहिब जी की गुरता गद्दी का। थोड़ा जिहा मैं एक जिक्र करा, इतिहास साहब जी ने सुनिया हुआ है पर एक इशारे मात्र मैं आप जी के सामने कुछ बोल रखा। धन गुरु अमरदास साहिब जी नूं की लोड़ पै गई सी जो भाई जेठा जी ते भाई रामो जी नूं ये कहण दी कि एक थड़ा चाहिए है जिथे मैं बैठ के कुछ कहना चाहता हूँ। थड़ा चाहिए है तो मैं सवेरे भी अर्ज कर रहा सी। कई बार कुछ बोल ऐसे होंदे ने जिहड़े सुनन विच तां बहुत सिंपल लगदे ने, सधारण लगदे ने, लेकिन उहदा मायना बहुत डूंगा होंदा है, बहुत गहरा होंदा है। पकड़न वाला पकड़ सकदा है, नहीं पकड़न वाला नहीं पकड़ेगा। रमझदे बोल होंदे ने। और मैं आप जी नूं ये भी अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे बोल रमझदे बोल ने। जे पकड़ विच आ गए तो आ गए। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज कहते हैं थड़ा चाहिए है तो फिर वो थड़ा भाई जेठा भी बनाता है, भाई रामो जी भी बनाता है। दोवें आप जी दे जवाई हैं। एक दे घर विच बीबी दानी है, दूजे दे घर विच बीबी बानी है। तो पहले दिन थड़ा तैयार किया। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज कहन लगे थड़ा ठीक नहीं है, दोवां दा थड़ा ठीक नहीं है।
ਰਾਮੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਲਪ ਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਥੜਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਥੜਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੋੜ ਦੋ ਇਸਨੂੰ, ਮਿਟਾ ਦੋ ਇਸਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮੋ ਜੀ ਥੜਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਰਾਮੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ, ਥੜਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਥੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ। ਖਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। तमाम आलमा का कहना है किश्ती कितनी भी कीमती होवे लेकिन मला नहीं है, किश्ती किसी कम दी नहीं है, किसी कम दी नहीं है। जे किधरे साज बहुत कीमती होन लेकिन साजां नूं वजाउण वाला कोई ना होवे, साज कितने भी कीमती होन साज किसी कम दे नहीं हैं, क्योंकि वजाउण वाला कोई नहीं है। औषधि कितनी भी कारगर होवे लेकिन वैद नहीं है कोई, तो वो जड़ी बूटी किसी कम दी नहीं है, क्योंकि उसनूं परखण वाला कोई नहीं। अगां चल के विद्वान कहते ने बीज कितना भी कीमती होवे लेकिन उसनूं जे भूमि नसीब ना होवे वो बीज बीज नहीं है। फिर कहते ने मनुख कितना भी भावें आलम फाजल याफ्ता होवे, जे उहदे जीवन विच नाम नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिंदगी बंदगी, जीवन विच बंदगी है तो जिंदगी है, नहीं तो फिर ये जिंदगी हकीकत विच तां गंदगी है, गुस्ताखी माफ। तो इस तरह धन गुरु रामदास पातशाह जी राम दे दास बन गए। पहला नाम भाई जेठा, हुण राम दे दास बन गए। पर किवें बने राम दे दास? संगत करदियां करदियां गुरु अमरदास साहिब दी गुरबाणी दी संगत करदियां कर। एक दिन गुरु अमरदास साहिब महाराज कहंदे ने भाई जेठा जी एक गल नहीं समझ आती,
ਇਹ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੁਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਛੇ ਘਾਮ ਆਗੇ ਰੁੱਤ ਜਾਡਾ, ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। कितनी गहरी गल आखी है। आगे घाम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले, मन डोले। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਾਮ ਸੀ, ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਰੁੱਤ ਜਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਇਤਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੋ ਜਵਾਨੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ। ਆਗੇ ਘਾਮ ਪਿਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾਡਾ, ਦੇਖ ਚਲਿਤ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਤਪਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੁਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਖੜ ਮਹੀਨਾ। ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤਪਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੜਫਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੜਫਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੜਫਨ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्योंकि ये दो पर हन। सिमरन भी चाहिए है और सेवा भी चाहिए है। सेवा करदियाँ करदियाँ किधरे मन हंकारी ना हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते सिमरन चाहिए है। और सिमरन करदियाँ करदियाँ किधरे मनुख हंकारी ना हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते फिर निमरता चाहिए तो सेवा चाहिए है। ये दो पर ने, दोनों चाहिए ने। गल कह के मैं समाप्ति वाल आवां। मन तन प्याउस दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माया। थोड़े शब्दों में ही मैं कह के समाप्ति करा। संसारिक तल ते जदों किसी नूं चोट लगती है तो उहदी रसना चों निकलदा है ओए मां, हे मां। तो इसी तरह धार्मिक दुनिया दे विच भी विछोड़े की चोट लगती है गुरमुखां नूं, ते उन्हां दी भी रसना चों निकलदा है मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। है मां, कोई आके मैनू निरंकार नाल जोड़ दवे, क्योंकि मन करके भी प्यासा हाँ, तन करके भी प्यासा। हुण मिलन किसने कराना है? कहते ने जो आप मिलिया हो जाए। तो साहिब कहते ने संत सहाई प्रेम के, हाँ तिन के लागा पा। जेडे संत हन, गुरमुख जन हन, कहते ने वो मददगार होंदे ने, मददगार होंदे। कहते हैं एक गल मननी पैंदी है कि सारिया दातावां निरंकार दे हथ विच ने। दाते दात रखी हथ अपने। सारिया दातावां उहदे हथ विच ने, पर उहदे हत्थां तक साडी झोली पहुँच जावे, इहदे वास्ते मददगार होंदे ने गुरमुख जन। साडी झोली निरंकार दे हथ तक पहुँच जावे, ਉਹਦੇ ਲਈ मददगार सत संगत है, ਉਹਦੇ वास्ते मददगार गुरु है, ਉਹਦੇ वास्ते मददगार सेवा और सिमरन है। गुरु साहिब रहमतां करन, ये महीना ताकि सारा जीवन आप जी का सुखमय होवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने एक मन एक चित्त होकर गुरु के बोल श्रवण किए ने। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।